তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকে বিচাৰি আহিছিলা যে মেমৰিজ অফ চটা চাহেবৰ মানে কুৱেশ্যন আনচাৰ লাগে, গতিকে যিবোৰ 5 নম্বৰী কুৱেশ্যন আৰু যিবোৰ 2 নম্বৰী কুৱেশ্যন সেইবোৰ গোটেইখিনি লৈ আহিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চোৱা আৰু ভালদৰে পঢ়িবা। তো প্ৰথম কুৱেশ্যন চোৱা, ৰিলেট ৰন্ট্ৰিজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ফ্লাডছ ইন আছাম। 2018 আহিছিল, 5 মাৰ্কৰ কাৰণে আহে। তো অলপ দীঘলকৈ লিখিব লাগিব, নাইবা ৰাখি এনেকৈ আহিব পাৰে যে হোৱাই একৰ্ডিং টু দ্য অৰ্ডাৰ ডিউৰিং দ্য ৰেইনি ছিজন লাইফ ইন দ্য নৰ্থ বেংক ৱাজ মিজাৰেবল। তো এনচাৰ চোৱা, একৰ্ডিং টু দ্য অথৰ ডিউৰিং দ্য কোল্ড ডেইজ দ্য নৰ্থ বেংক অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ৱাজ ডিলাইটফুল, but in the rainy season it was best to avoid the place as it was the hotbed of malaria disease. Traveling at this time may also cause problems. The rivers were over flooded and the bamboo bridges created at the start of the cold weather were washed away. These bridges swayed and creaked alarmingly when a car passed through it, but were immensely strong and extremely useful. Once the narrator crossed one of these flooded rivers on horseback with difficulty. He persuaded his horse to plunge into the water. They slipped over his croup and hung on his tail, which he was able to use as a rudder. When the narrator pushed the horse to the right, it veered to the left, and when he pushed to the left, the horse veered to the right. And in this way, eventually, they made a safe landing on the other side of the river. Thus, he experienced flood in Assam. তো এনেদৰে গোটেইখিনি তোমালোকে লিখি দিবা। তো নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, হোৱাট ডাজ দ্য ৰাউণ্ড ট্ৰি ষ্টেটে এবাউট দ্য লাৰ্জ ফিল্ড ক্ল'জ টু দ্য বাংলো এট ৰাজাপাৰা। তো 2015 আহিছিলে এইটো। তো কেনেদৰে লিখিবা তোমালোকে চোৱা এতিয়া। তো চোৱা, ক্ল'জ টু দ্য বাংলো এট ৰাজাপাৰা দেয়াৰ ৱাজ এ ফিল্ড where an earthquake had lowered the surface and the land became inundated with water. It was an eerie spot where tree skeletons still rose out of the water, a reminder that it had once been dry land. The next question is, what is a marboat and how is it operated? 2019 আহিছিল। Answer হ'ব, the author gives a description of a marboat. It was a ferry consisted of plank platform covering 2 open boats placed alongside one another. They were either paddled across the river or connected by a running cable to another stretched across the river. These were pushed forward from one side to other by the force of the current. So next question is, give the author's description of a shell forest. So answer হ'ব, according to the author, the south bank was more homely and distances were less and the terrain smaller than the north bank. The reserve forests were mostly in one block, not scattered. The south bank was full of low hills and valleys. The trees interspersed with villages and cultivation. The forests were like the English woodland with shelter. There were 2 comfortable bungalows in the forest used for their shelter. Once was it at Kulsi, very beautifully situated on a wooded spur above the river. The other was at Rajapara. তো এনেদৰে লিখিবা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি। এতিয়া নেক্সট টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন এইবোৰ, গতিকে গোটেইবোৰ মই দিছোঁৱে। এইবোৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহি থাকে, আৰু কিছুমান কেইটামান আছে ইয়াৰ লগতে মই সেইকেইটাও দিম। তো এতিয়া চিনি পাবাই আৰু পঢ়ি নিদিওঁ। এতিয়া এইটো ডিভাইডিং চেনেলৰ কথা আহিব পাৰে, পিকক আইলেণ্ডৰ। গতিকে তোমালোকে এইটো লিখিব লাগিব যে গুৱাহাটীৰ লগত কেনেদৰে মানে পিকক আইলেণ্ডৰ চেনেলটো আছিল, সেইখিনি কথা মেনশ্যন কৰিব লাগে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ গুৱাহাটী, মানে এতিয়াও আছেনে সেই ইম্পৰ্টেঞ্চটো, মানে তেতিয়াৰ যিটো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিল গুৱাহাটীৰ এতিয়াও আছেনে সেইটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু কেইটামান আছে, মই সেইকেইটাও দিম। তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে চটা চাহেব কোন হয়, মেমৰিজ অফ চটা চাহেবত। তো তোমালোকে চাবা, আৰু ইয়াতে তোমালোকে মেমৰি নেলিখিবা দেই, মোৰো ভুল হৈছিল, মানে মেমৰি লিখিছিলোঁ কেতিয়াবা, তো মেমৰিজ হয়, এইটো ভালদৰে চাবা। গতিকে তাত বহুতৰে ভুল লাগে, চটা চাহেব কোন আছিল লিখিবা। আৰু তাৰপিছত এইকেইটা জন ৰন্ট্ৰিৰ কথা মানে আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াতে, তেওঁ কি পোষ্টত আছিল আৰু গুৱাহাটীক মানে ফাৰ্ষ্ট হোম কিয় বনাইছিল। আৰু এইটোতো বহুত আহি থাকে যে ৱেডাৰটো কেনেকুৱা আছিল গুৱাহাটীৰ যেতিয়া তেওঁ আহিছিল ইয়াতে,
আৰু তাৰপিছত চাবা যে হোৱাট ইজ দ্য পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডু, মানে তেতিয়াৰ যুগত তোমালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এতিয়া মই চাওঁ আৰু বেলেগ। তো 2 নম্বৰৰ কাৰণে এইটো আহিয়ে থাকে, গিভ এ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ পিকক আইলেণ্ড, মানে আমাৰ উমানন্দৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে। তো তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি গোটেইখিনি লিখিবা। তাৰপিছত মানে আমাৰ যে টেম্পলটোৰ সেইটো দেখা হৈছিল সেইখিনিও লিখিবা, ইয়াতে নাই যদিও। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, হোৱাট ডাজ ৰন্ট্ৰি ষ্টেট এবাউট আ লাৰ্জ ভিল ক্ল'জ টু দ্য বাংলোত ৰাজাপাৰা। মই দিছোঁ এইটো, মানে তেতিয়া মই নিজে লিখাও দিছোঁ আৰু কিতাপৰ পৰাও দিছোঁ। তোমালোকৰ যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে লিখিবা। ইয়াত প্ৰথম লাইনটো আছে আৰু বাকীখিনি নেক্সট লাইনত আছে। বাকীখিনি এইখিনি, গতিকে যোনখিনি তোমালোকে সহজ পোৱা সেইখিনিয়ে লিখিবা। তো এতিয়া চোৱা, হোৱাট আনইউজুৱেল ভিজিটৰ ডিড ৰন্ট্ৰি হেভ ইন হিজ বাংলো ওৱান নাইট। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, টাইগাৰটোৰ কথা আহি থাকে। আৰু তাৰপিছত হোৱাট ডাজ ৰন্ট্ৰি অফ ইন টক ইন মেমৰিজ অফ চটা চাহিব, তো কি কয় সেইখিনিও লিখিব লাগিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল, এইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল হ'ব আৰু ভালদৰে তোমালোকে লিখিবা পৰীক্ষাত। তো আজিলৈ এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।